श्रोता बंधु भगवत बाणी रे आपणको मोर स्वागत। जीवन रे काहाठारो किसी आशा करिबा एवं जीवन रे काहाको विश्वास करिबा केबे भी भूल नुहे। हाँ, यही कथाटा ठीक जे आमे काहाठारो आशा करिबा दरकार एवं काहाको विश्वास करिबा दरकार। एइटा आमको परख नेबा दरकार अटे। कौनसी गोटे भूल लोकठारो आशा एवं भूल लोक को विश्वास मनीष को कष्ट रे पकाए। आखि बंद करी काहाको विश्वास करिबा एवं आखि बंद करी काहा पर निर्भर करिबा गोटिए बुकामीर काम। बुद्धिमान व्यक्ति सेई जे कि हाते मापी चाखंडे चालंती। कौनसी गोटे डिसीजन नेबा आगरू 100 थर चिंता करती एवं जीवन रे से कौनसी लोकंक उपरे विश्वास करिबा आगरू 1000 थर भाबंती एवं तांको परखिबाकू चेष्टा करती। मनीषर सेई चिंताधारा मनीष को आगकू नहीं जाए। भविष्यत रे हेउथिबा भूलरू से निजकू रक्षा करि पारे। तेणु कौनसी गोटे डिसीजन नबा आगरू 1000 थर भाबिबा दरकार। एमिति किछि समय आसे से समय रे आमको भाबिया पई किछि समय मिले नाही। मनीष सेई समय रे कौन डिसीजन नेबो ताहा भाबी पारे नाही। आग पछ चिंता न करी से गोटिए भूल डिसीजन न पई चेष्टा करे। बेले बेले आमर शुभकांक्षी बंधुगण से माने आमको फेराई आनिया पई चेष्टा करती, आमको मार्गदर्शन करती। किंतु बेले बेले सही बंधु शुभ चिंतक गण आमको खराब रे पकिया पई चेष्टा करती। तेणु किए भलो आ किए खराब तांको चिन्हिबा एते सहज नुहे। तेणु निज बुद्धि साहाय्य रे मनीष जानी पारिबो किए भलो आ किए खराब। श्रोता बंधु निज हृदय को सफा रखिबा शिखंतु, काईकि ना सफा थिबा जगाटी समस्तंकु भल लागे। चिंता करंतु जदि शरीरटी मैला थाए केही आपंक पाखरे बसिया पई इच्छा करंतिनी। सेइथिपाई शरीर को सफा करिबा दरकार पड़ी थाए। एही शरीर को प्रतिदिन सफा करने को पड़ी थाए एवं लगातार प्रतिदिन प्रति मुहूर्त सफा करने पड़ी थाए। सेहीपरि जदि मन भितर मैला थाए एवं से मैला जदि आपण सफा न करती सही मैला जगह को केही पसंद करिवेनी। मनर मैला अर्थात आपणकर कथावार्ता, चिंताधारा, आपणकर बागढंग इत्यादि। जड़े लोकर व्यवहार रू जना जाए तार आटिट्यूड केमिति। तार व्यवहार हिसाब रे लोके ताकू पसंद करती नहले नापसंद करती। व्यवहार खराब जगू मनीष मनीष ठारू दूरे जाए। काहारी को बदलवा पूर्वर निजको बदलैया पई चेष्टा करंतु, काहीकि ना अन्य को बदलैवा जतिकी कष्ट निजको बदलैवा ताठारू 100 गुणा सहज अटे। काहीकि ना आपण आपणक मनर मालिक। तेणु आपण जेमिति कहले से सेमिति सुनिबो। किंतु आमे जाई काहा मन भितरे दाखिल देई पारिबानी एवं ता मन आम कथा केबे भी सुनिबनी। सेइथिपाई आपण अन्य को बदलैवा पूर्वर निजको बदलैया पई 100% चेष्टा करंतु। जेतेबेले आपण निजको बदलाई देबे, बदलैबार अर्थ नुहे कि आपण निज शरीर को बदलाइबे। शरीर बदलाइबा जतिकी महत्व नुहे, निज हृदय को बदलाइबा सेतिकी महत्व अटे। जेतेबेले निज हृदयर परिवर्तन हो जाए सेतेबेले समस्ते चाहती सेई हृदय रहिया पई। जेतेबेले मनीष चाहती भगवान तो ताठारू अधिक खुशी हेबे जे आपणक हृदय सफा अछि, सी भी चाहिए आपणक हृदय जगह नेबा पई। भगवान सबले सुंदर हृदयटीए खोजुथांती जेउठिरे से बास करि परिबे। हृदय देखी से मन जानी से जनक हृदय बाछि नियंती। जार मन जेते बड़ ताहार मन भितरटा सेते बड़। जेते बड़ हृदय जार सेते बड़ जागा तार। तेणु जार हृदय बहुत बड़ से केबे गरीब नुहे। श्रोता बंधु जीवन रे समस्तक जीवन रे किछि ना किछि घटना घटी थाए। जो घटनाटी जीवन रे ताकू बहुत कष्ट दे थाए सही घटना आम आखि सामने बारंबार नाची उठे।
ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ସେହି ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଅତୀତର ସେହି ଦିନ କଥା ଭାବି ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁ, ଦୁଃଖରେ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସେ? ସେଇଟା ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଯିଏ ଜାଣିଛି ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସେ, ସେ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଆପଣ ସେହି କଷ୍ଟରୁ କ'ଣ ଫାଇଦା ପାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ନ କରି ବରଂ ଖୁସି ହେବେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟିଏ କାଠରେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଏବଂ କାଠ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ସହେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କାଠଟି ସେ ନେଇ ଆସେ, ମୂର୍ତ୍ତିକାର କାଠକୁ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। କାଠକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ କାଠ କିଛି ନ ଡରି ସବୁ ସହିଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ କାଠକୁ ମୃତ୍ତିକାର କାଟି ଚାଲେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା କରି ଚାଲେ। କାଠଟିକୁ ବାରମ୍ବାର କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରତିଦିନ କଷ୍ଟ ସହିବା ପରେ ଦିନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସେ, ସେ କାଠଟି ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଗଢ଼ି ହୁଏ। ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପୂଜା ପାଏ, ତାହାର କଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିଟି କାଠ ଥିବା ସମୟରେ କହିଥାନ୍ତା ମୋର କଷ୍ଟ ସହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ ସେ କେବେ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ତାକୁ ସେ କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଟି ନିଜ ବସାଟିଏ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁଟା ସେ କେଉଁଠି ବି ଖୋଜି ଆଣିଥାଏ। ତା'ର ପ୍ରତିଦିନର ପରିଶ୍ରମରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବସାଟି ବନେଇଥାଏ। ସେହି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସେ ବସାଟି ବନାଇଥାଏ, ସେହି ବସାରେ ତା ଛୁଆ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ମଜାରେ ଥାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଜୀବନର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଣିଷକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଭଗବାନ ଦୁଃଖର ମଞ୍ଚ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ, ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେହି କାରଣରୁ ମଣିଷକୁ କଷ୍ଟ ଆସେ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଛିଡ଼ା ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କ, ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗେ। ଟିକେ ସହାନୁଭୂତି, ଟିକେ ପ୍ରେମର ଲାଳସାରେ ସେ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟ କରିଚାଲେ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦିଏ। ଏତେ ପରେ ବି ତାକୁ ଖୁସି ମିଳେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁନି ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ କିଛି ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆକୁ ଯିଏ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ବାପା ମା କାହିଁକି ମାରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ବାପା, ଯିଏ ମା, ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାକୁ ମାରୁଛୁ। ସେହିପରି ଭଗବାନ ଯଦି କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଅଛି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଜୀବନଟା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ସମୟ ସମୟର କଥା। ଏ ଦେହରୁ ପ୍ରାଣ କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଯିବ କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସମୟ ଆଗରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନର କର୍ମ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିଛି କିଛି ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତାହା ସେ କଥା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯେଉଁ କର୍ମ ପାଇଁ ସେ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି, ସେ କଥା ଭୁଲିଯାଇ ଅଲଗା ଅଲଗା କର୍ମରେ ବିପ୍ଲୁତ ଅଛି। ଏ ସଂସାର ରୂପୀ ଲୋଭ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ମଣିଷ ଏମିତି ନଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶକୁ ନେଇ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଯାଏ। ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି, ତା'ର ଏ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ କାମ।
ସେହି ସବୁ କଥା ମଣିଷ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ନାହିଁ ନିଜ ପାଇଁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ସେ ପଚାରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ। ନିଜ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ମଜି ଯାଇଥାଏ ଯେ ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ସଂସାର ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟିଏ ଥିଲା। ସମୟ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଳା କାଠ ପାଲଟିଯାଏ, ଯାହାକି ସେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକେ ବୟସ ପରେ କାହାରିକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ସେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବୋଝ ହୋଇଯାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ପରିବାରର 10 ଜଣଙ୍କର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇଥିଲା, ଆଜି ସେଇ 10 ଜଣ ମିଶି ତା ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ ଏକଥା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଟେ। ସେ ଜୀବନସାରା କମେଇଥିବା ଧନ ଶେଷ ସମୟରେ ତା ନିଜ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସେ ରାତିଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା, ଆଜି ତାହାରି ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ତାକୁ କେହି ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଘୃଣ୍ୟ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ ଏ କଥା ଥରେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମେ କମେଇଥାଉ, ସେ କର୍ମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାହାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କେବେ ବି ହୁଏନି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କରିଥିବା କର୍ମ ମଣିଷକୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ସବୁ ଠିକ୍ କରୁଛି, କାହିଁକି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଭଗବାନ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଜୀବ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଭଗବାନ କେବେ ବି ଆମ କର୍ମରେ ଦାଖିଲ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କୁହନ୍ତି, ତମେ ଯେତିକି କମେଇବ ତୁମେ ସେତିକି ନେବ। ତମ କର୍ମଫଳରେ କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆପଣ କେବେ ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବି କେହି କଷ୍ଟ ଦେଉଥାଏ, ତାହାର କର୍ମଫଳ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମଫଳ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କର୍ମ କଲେ ବି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପାପକର୍ମକୁ ଯଦି ଆପଣ ପୁଣ୍ୟରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାହାର ରାସ୍ତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସରଳ ଏବଂ ସିଧା ମଧ୍ୟ। ବହୁତ ସିଧା ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ଅଛି। ତା ପଛରେ କୌଣସି ଧନର ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ସାହାରା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବେ। ସେହି ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କେଶବଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜିଠୁ ନୂଆ ଜୀବନ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁକିଛି ଭୁଲି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋବିନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ହରିନେବେ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସମର୍ପଣର ଭାବ ନ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦରମୟ ହୋଇଯିବ। କେତେ ପାପୀଙ୍କୁ, କେତେ ଦୁରାଚାରୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ଜୀବନ ସୁଗନ୍ଧିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିବେ। କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଆପଣ କିଛି ଶିଖିପାରିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। ମୁଁ ଭାବିବି ମୋର ଜ୍ଞାନ କାହାର କାମରେ ଆସିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।